नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने छोनविया खबरां। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आमदन 2 गुना करने लई वचनबद्ध है। संसद वालों पास किए गए खेती सुधार बिल किसानों की आर्थिक तरक्की नूं यकीनी बनाउणगे। पराली नूं खेतों में साड़न कारण पैदा होने वाली समस्या नाल नजिठण लई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ते उत्तर प्रदेश के वातावरण मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग अज नवी दिल्ली विच। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं उन्हां दे जन्मदिन ते बधाई दी। भारत में कोरोना तो ठीक होने वाले मरीजों की दर 83.53% ते पहुंची। देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 63,12,584 हुई। दो 2019-20 के माली वरे लई आमदन टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 3 नवंबर तक बढ़ाई गई। विभाग अनुसार पिछले 6 महीनों दौरान 30 लाख टैक्स दातावां नूं 1.18 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेडां ਅਤੇ युवा मामलों बारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आमदन 2 गुना करने लई वचनबद्ध है। ईटानगर विच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता विच आउण तो बाद किसानों की जिंदगी दे विच तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि देश की 50% तो वध आबादी किसानों की है तो सरकार उन्होंने भलाई और जीवन पद्धर नूं उच्चा चुकन और हर संभव यतन कर रही है। उन्होंने कहा कि खेती सुधार बिल किसानों की आर्थिक तरक्की नूं यकीनी बनाउणगे। उन्होंने कहा कि खेती सैक्टर नूं हुलारा देण अते इस विच वड्डी पद्धर ते सुधार लई सरकार खेती सुधार बिल लेके आई है। जैसे हमारा यहाँ बना के रख दिया और पूरा देश भर में आप देखेंगे 1947 के आज़ादी के बाद आज तक देखिए हमारे फार्मर्स का इनकम, हमारे देश में किसानों का इनकम कितना बड़ा है। आप स्टेटिस्टिक देख लीजिए। आज भी विदेशों में जो फार्मर बोलने से उसको अमीर देखता है, अमीर यानी कि जो फार्मिंग करता है उसके पास बहुत पैसा होता है। ये बहुत बड़ा कॉमर्स है, बहुत बड़ा ट्रेड है, बहुत बड़ा बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम है। इंडिया में फार्मर बोलने से लोग देखते हो ये किसान है, खेती करने वाला है, ये तो इसका पास तो रुपया पैसा नहीं होगा। रिजिजू ने कहा कि देश में कोरोना वायरस का खतरा अजे टलिया नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी नाल नजिठण लई शानदार ढंग नाल देश की अगवाई की। पराली नूं खेतां विच साड़न कारण पैदा होने वाले धुआं प्रदूषण की समस्या नाल नजिठण लई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वातावरण मंत्रियों की अज वर्चुअल माध्यम राही नवी दिल्ली विच मीटिंग हो रही है। इस वर्चुअल मीटिंग विच इन्हां सूबिਆਂ ਦੇ वातावरण ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ प्रदूषण कंट्रोल बोर्डां ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਬਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 98 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। इसी तरह हरियाणा के किसानों ने 70 लाख टन झोने की पराली विचों 12 लाख टन तो उपर पराली साड़ दी सी। पंजाब और हरियाणा के पराली नूं साड़न ते लगाई गई रोक के बावजूद किसानों वालों पराली नूं साड़ना जारी रखा जाता है, क्यों जो पराली की वाढी और कणक की बिजाई लई उन्हां कोल बहुत घट समा बचदा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं अज उन्होंने जन्मदिन ते बधाई और शुभकामनावां दित्तियां। नायडू ने अपने ट्वीट सुनेहे दे विच कहा कि कोविंद अपनी सादगी, गर्मजोशी, दूरदर्शिता, योग अगवाई और गरीबां प्रति अपनी भावनावां लई जाने जांदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दिंदे कहा कि उन्हां दी काबलियत और नीति मामलों के विच समझदारी देश की एक वडमूली संपत्ति है। उन्हें कहा कि गरीबों की सेवा लई उन्हां दीयां भावनावां बहुत डूंघियां ने।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੰਤਰ WMCC ਦੀ 19ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। WMCC ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਾ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਾਂਗ ਲਿਆਂਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86,811 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63,12,584 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 52,73,201 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 83.53% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 1,181 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 98,678 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9,40,705 ਹੈ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 14.9% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 140 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 32,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।